सतगुरु धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन बाणी महान खजाना साडे कोल है। ये वो खजाना है जिहड़ा अथाह है, बेअंत है, जिंदी कीमत नहीं लाई जा सकती। ये प्यो दादे का खजाना है। इनू जिन्ना खर्चीए, जिन्ना वरतीए, उन्ना ही साडे जीवन विच सानू लाभ प्राप्त हुंदा है। दुनिया अंदर वड्डे तो वड्डे खजाने जिहड़े हन वो खर्चीए ते खत्म हो जाते ने, मुक जाते ने। सियाणे ते इत्थों तक आखदे सन भी जे को मनुख खजाने की वरतों करे तो खूहां दे खूह मुक जाते हैं जे उहदे विच होर ना पाया जाए। पर यह बाणी रूप खजाना ऐसा है, इनू जिन्ना वरतीए जीवन विच उन्ना ही सानू लाभ मिलना है, इन्हें वधना है। ये धन अखुट ना निखुटै ना जाए। ये धन वो है जिहड़ा निखुटदा नहीं, इहदे विच कोई तोटा नहीं आउंदा, घाटा नहीं पैंदा, जीवन विच लॉस नहीं हुंदा, हमेशा वाधा ही हुंदा है। सतगुर दा एक होर बड़ा प्यारा बचन हुंदा है, सहबाद ने खावैं खर्चैं रल मिल भाई, तोट न आवे वध हो जाई। इनू जिन्ना मर्जी खर्च लीए, जिन्ना मर्जी वरत लीए, घाटे वाला सौदा नहीं है। बाबा कबीर जी तो इत्थों तक आखते हैं, कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ फन आद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। थोड़ा जिहा समा भी जे तू गोष्ठी कर लवें, सत्संग कर लवें, गुरु चरना विच बैठ के गुरु की वडियाई कर लवें, तो वह समा भी सफला हो जाएगा, वो समा भी कीमती बन जाएगा। पर जे तू गुरु की गल नूं सुन के, गुरु की गल नूं मन के जीवन विच कमा लवें, तो तेरा जीवन भी अमोलिक हो जाएगा। तेनों भी अथाह खजाना गुरु को मिल जाएगा। गुरु ते अथाह गुणा का भंडार है, अथाह हीरे रतन जवारात इहदे विच जड़े हुए ने। बस लोड़ है पारखू होने दी, लोड़ है समझदार होने दी। जिदन साड़ी अख पारखू होवेगी, आपां एक एक मोती विचों चुन सकते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी ने जपजी साहिब की पावन बाणी अंदर एक बचन किया है, साहिब आखदे ने, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। जे तू गुरु की सिक्ख्या नूं सुन लवें, उस सिक्ख्या नूं अपनी मत विच वसा लवें, तो तेरी मत जिहड़ी है वो कीमती हीरे जवाहरातां नाल भर जाएगी। भाव तेन वो ज्ञान हासिल हो जाएगा जिहड़ा दुनिया दे होर किसे किताब विचों, दुनिया दे होर किसे थां तो तेनू नहीं मिलना, दुनिया की किसी लाइब्रेरी विचों तेनू ज्ञान नहीं मिलना, जिहड़ा ज्ञान तेनू गुरु कोलों मिलना है। और ये ज्ञान भी ऐसा है जिहड़ा तेरे अंदर दे हंकार नू, मैं नू, मेरी नू मुका देवेगा। ये वो ज्ञान है, ये वो ज्ञान है जिन्हों अपने पराए की समझ आ जाती है, जिस नाल मैं मेरी खत्म हो जाती है। ये वो ज्ञान है जिथे वितकरे मुक जाते हैं, जिथे भेद भाव, जिथे दुनिया के वहम ते भरम पाखंड खत्म हो जाते हैं। एक सोहना सुचज्जा प्यारा जीवन जीण की जाच गुरु को मिलती है। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सुखमणी साहिब की पावन बाणी अंदर एक बड़ा प्यारा बचन किया है,
ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮੁਲਿਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ, ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਵਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮੁਲਿਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਅਮੁਲਿਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਹੀਰੇ ਜ਼ਵਾਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹਨ ਹੀ ਬਚਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾ ਕਦੋਂ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਅਮੁਲਿਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਦਾਰ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ, ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਮਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਸਹਿਜ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ।
सतगुर सच्चे पातशाह जी ने बचन आख्या भी ना तो असी हिंदू हाँ तो ना मुसलमान हाँ, तो नाल ये भी कह दिता भी दुनिया में ना कोई हिंदू है तो ना कोई मुसलमान है। उन्हें आख्या जे तुसी ये कहिंदे हो, क्योंकि वो मानते सन भी ये हिंदू ने, उन्हें जे तुसी ये गल मानते हो भी ना कोई हिंदू तो ना मुसलमान, फिर तुहानू तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, साडे नाल जाके नवाज तुसीं पढ़ो। तो महाराज ने आख्या भी मैनू तो कोई दिक्कत नहीं, खुदा की बंदगी करनी है, जे कोई राम राम कहिंदा है तो तां भी परमात्मा, जे कोई खुदा खुदा कहिंदा तां भी परमात्मा, कोई वाहिगुरू कहे, कोई हरी कहे, कोई गॉड कहे, कहना तो लैना तो रब का ना ही है। गुरु पातशाह जी ने आख्या मैनू कोई इतराज़ नहीं। हुण लोकां विच एक चर्चा छिड़ पई भी गुरु नानक देव महाराज जी किते इस्लाम नूं ते नहीं एक्सैप्ट करन लगे, इस्लाम धर्म दे धारनी ते नहीं हो गए भी नवाज लगे ने पढ़न जाके मसीत दे विच काजियां दे नाल, नवाब दौलत खां नाल है, काजी नाल ने, दुनिया की ऐन भीड़ इकट्ठी हो गई उत्थे भी अज बाबे नानक ने लगदा इस्लाम धारण कर लेना है। हुण गुरु पातशाह जी का एक मकसद हुंदा सी ज़्यादा तो ज़्यादा लोग इकट्ठे होण, बहुते लोकां नूं थोड़े समय विच गल समझाई जाए। जिहड़ी गल एक एक बंदे नूं दसनी है तो जे कोई 100 बंदा 200 500 1000 बंदा इकट्ठा बैठा होवे, इक्को ही गल जिहड़ी है वो एक समय विच सारिआं नूं दसी जा सकती है। मेरे पातशाह जी जदों उत्थे नवाज पढ़न वास्ते गए ने, सब तो अगे नाल काजी है, दौलत खां है, होर इस्लाम मनण वाले लोग ने। हुण सतगुर सच्चे पातशाह बिल्कुल सीधे खलोते रहे, बाकी नवाज पढ़ रहे हैं। कदी कदी अख बचा के विचों काजी वेखदा बाबे नानक वाल भी ये सिजदा नहीं कर रहे तो असीं सिजदा कर रहे हैं। नवाज पढ़ी गई तो उस तो बाद काजी ने एक गल आखी है, बाबा नानक तुसी तौहीन कीती साडे धर्म दी नहीं बल्कि साडे धार्मिक रस्मां दी रिवाजां दी तुसी तौहीन कीती, बेदबी कीती है। गुरु पातशाह जी आखणगे मैं तो कोई बेदबी नहीं कीती। उन्हें आख्या तुसी साडे नाल नवाज पढ़न वास्ते आए सो, नवाज तो तुसी पढ़ी नहीं, तुसी तो सीधे खलोते रहे। महाराज कह लगे काजी साहब नवाज तो मैं पढ़ी है, पर शायद तुहानू भुलेखा भी तुसी नहीं पढ़ी, मैं तो नवाज विच हाज़र सां, गैर हाज़र तुसी सो। हुण जदों ये गल आखी तो थोड़ा जिहा काजी नूं भी लग्या भी गल तो वैसे सही सी। महाराज कह लगे भी काजी साहब तुहाडा ते अपना जिहड़ा ध्यान है अंदरों वो तो तुहाडे घर गया सी, तुसी ते घर अपना जिहड़ा वछेरा है तुहानूं डर सी भी किते खूह च ना जावे। नवाज तुसी शरीर करके इत्थे पढ़ रहे सो, मन करके ध्यान करके तुसी घर बैठे सो। किन्ना चंगा सी काजी हथ जोड़ते पैरी पै गया, कह लगे सतगुरु सच कहिंदे अज दा सिख मनण लई तैयार नहीं भी जपजी साहब पढ़ रहा हुंदा ते ध्यान किते होर गया हुंदा, दुकान ते फलाने कोलों इन्ने लैने फलाने नूं इन्ने देने ने, इस तरह हुंदा ना। मन एक ऐसी शक्ति बंदे कोल, ये बड़ा चलाक है मन जिहड़ा ना। महाराज ने बाणी विच इहनूं बच्चे दी न्याई भी आखे, ये इन्ना चलाक है तुसी जपजी साहब शुरू करो 2 कुछ पौड़ियां नाल रहेगा, फिर ये होर किसी पासे चला जाएगा। फिर इन्ना चलाक है जदों तुसी अखीरले सलोक ते आ जाना ना, इन्हें उस वेले आ जाना है जो पवन गुरु पाणी पिता, फिर मन आ जाना, नहीं तो इन्हें गायब रहना पूरे पाठ च, उदों इन्हें आ जाना। अच्छा पता क्यों होंदा है इनू, फिर यह होंदा भी इन्हें फिर दोबारा शुरू कर लेना भी इनू पता ना लग जाए भी मैं तो पूरे पाठ च गैर हाज़र सां ते हुण मैं अखीरले सलोक ते आ जावां। तो कई तो प्यारे ऐसे होंदे ने भाई साहब 5 बाणियां का पाठ भी कर लेंदे, बाद च पता लगता खुलदी पाठ का भुग भी पै गया। ऐसा है मन। महाराज ने आख्या काजी जी तुहाडा ते मन ध्यान इत्थे है ही नहीं सी, मैं तो नवाज पढ़ रहा सा। ते नवाब दौलत खां बोल पिया भी सतगुरु जे काजी नहीं सी मैं तो इत्थे ही सां। महाराज ने आख्या नहीं तुसीं भी इत्थे नहीं सो।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਪੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੋ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਅਮੁਲਿਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਪੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਧਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਪਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਵੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਧਿਆਉਣ ਤੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਓ, ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਹੈ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਹ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ,
ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਵਡਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟੌਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਕੜਛੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਦਾ ਪੰਗਤ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਛਕੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਵੋ, ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਥਾਲ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਧੋਈ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 500 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਜ ਰੁਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ? ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਘਰੇ ਗਿਆ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਚੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, 1 BHK ਦੀ ਨੇ, 2 BHK ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 3 ਨੁਕਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨੀਏ, ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, 3 ਗੱਲਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਪਤੇ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਜੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,